Now, Michelson was ready to do his final jump, but he was too much nervous. Why, he don't know the reason, but he was with full tension. Suddenly, there was a noise in the crowd. So, growling, like a growling. బాగా పెద్ద శబ్దం రోరింగ్తో వినిపిస్తుంది. Might be he thought the Walter who was before him did his final failed. తనకంటే ముందు పొడి చేసేటువంటి పోల్ వాల్టర్ ఫెయిల్ అయినట్టున్నాడు అనమాట. అంటున్నాడంటే హీ వాజ్ ఎ బ్లైండ్ మ్యాన్, హీ కుడెంట్ సీ ఎనీథింగ్. బై సౌండ్స్ ఓన్లీ హీ కెన్ ఎస్టిమేట్ దట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద మైకెల్. ఓకేనా చిల్డ్రన్? సి he knew the other Walter had missed his final jump. So his competitor missed his chance, failed in doing attempt. He knew it was time for his final jump. Now he knew, with the sounds in the gallery, he came to know now it was his chance to do pole vault, final chance. So final jump. His means Michelson. What did he know? What did he know? He knew it was the final, it was his turn to try his final jump. Since the other Walter had fewer misses, so why he knew that it was his chance? Because the other pole vaulter, competitive pole vaulter, did some mistakes. So he failed. Michael needed to clear this wall to win. So it was the responsibility of Michael. So he had to clear the record. It was the responsibility of the Michael to win. A miss would get him second place. So if he also misses the target, he will get second place in the Junior Olympic Games. Nothing to be ashamed of. ఆటగాడి సిగ్గుపడాల్సిన విషయం కాదు. Nothing to be. For whom? For Michael. Because sometimes they may win or sometimes they may fail. So for a good player, it is not a matter. But Michael would not allow himself the thought of not winning first prize. So it was in strong determination he could win the first prize. He did not allow his mind to get defeat. So he was strongly willing that he would certainly win the race. అమ్మ మైకేల్ ఆలోచన రానివ్వట్లేదు మనసులోకి. నేను ఫెయిల్ అవుతానేమో, సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంటానేమో, అసలు ఆలోచన రానివ్వట్లేదు. నా బెస్ట్ నేను చేస్తాను, ఇంతకంటే ముందు దానికంటే కూడా నేను ఇంకా బెస్ట్ చేసి చూస్తాను అన్న థింకింగ్లోనే ఉన్నాడు. మంచి ఆటగాడు కాబట్టి అతనికి ప్లస్ మైనస్లో ఇబ్బంది పట్టవు. ఓడినా గెలిచినా పెద్ద సమస్య ఏం కాదు ఆటగాడికి. దేన్నైనా ఒకేలా తీసుకున్నవాడే స్థితప్రజ్ఞ కలిగిన వాడే. గెలిచినప్పుడు పొంగిపోడు, ఓడిపోయినప్పుడు దిగులు పడ్డు. అలాంటి వాడే నిజమైన ఆటగాడు. కాబట్టి మైకిల్ కదా పెద్ద లెక్క కాదు. కానీ అసలు మనసునే ఒప్పుకోవట్లేదు మైకిల్. సక్సెస్ అవ్వాలని ఒక్క ఏమితోటే ఉన్నాడు అతను. The runway felt different this time. So now, he rolled over and did his ritual of 3-finger tipped push-ups. So he started, he rolled. బాడీని రోల్ చేస్తున్నాడు, సమాయత్తం చేసుకుంటున్నాడు జిమ్నాస్టిక్స్ తోటి. He rolled over and did his ritual, సాంప్రదాయపరమైన ఆటలో చేసే పని. 3 fingers tipped push-ups, 3 వేళ్ళు నేల మీద గట్టిగా తన్ని పెట్టాడు, పుష్-అప్స్. He founded his position, stood and stepped on the runway. So he founded his position, ఆటకి పొజిషన్లోకి వచ్చేసాడు. అండ్ స్టెప్డ్ ఆన్ ద రన్వే. సో పోల్ వాల్టింగ్కి పరిగెత్తాల్సిన రన్వే మీదకి వచ్చేసాడు. హూ స్టెప్డ్ ఆన్ రన్వే? మైకెల్. వై? హీ వాంటెడ్ టు కాంపిటీట్ ఇన్ ద ఫైనల్ టెస్ట్. దాట్ లెడ్ టు ద మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ event of his 17 years old life. How old was he when he was participate in the Junior Olympic Games? He was 17 years. So he was feeling most challenging event. Event means game. What's that game? Sport. What is that sport? Sport. Pole vault. So the pole vault became most challenging to him. He was challenged. He must win the play. So
ఆఫీస్ 17 yearsకి అతని జీవితంలో ఛాలెంజింగ్ గేమ్ తలపడ్డాడు. ద రన్వే ఫెల్ డిఫరెంట్ దిస్ టైం. సరే వచ్చేసాడు కదా, రిచువల్ పొజిషన్ అయిపోయింది, ఫింగర్స్ నేల మీద తన్ని పెట్టారు, గ్రౌండ్ మీద రెడీగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు పరిగెత్తానికి ట్రాక్ మీద. ద రన్వే ఫెల్ట్ డిఫరెంట్ దిస్ టైమ్. ద రన్వే మీన్స్ వేర్ హీ వాస్ డూయింగ్ హిజ్ gymnastics and is going to do pole vault. That is the runway. So this time means this final game time. It started him for a brief moment. ఏంటో బ్రీఫ్ అంటే సంక్షిప్తంగా కొద్దిగా అసలు ఒక నిమిషం అతనికి ఒక రకమైన టెన్షన్ స్టార్ట్ అయింది. టెన్షన్ స్టార్ట్ అయింది. దెన్ ఇట్ ఆల్ హిమ్ లైక్ ఏ వేల్ ఆఫ్ బే. అసలు అతనికి పెద్ద లెక్క కాదు ఆట, కానీ ఫైనల్ గేమ్ తన జీవితాన్ని నిర్ణయించేది. 17 ఏళ్ళకి ఒలింపిక్ ఛాంపియన్ నిలబెట్టేది కాబట్టి కొంచెం టెన్షన్, కొంచెం ఎబిట్ ఫీల్ అయ్యాడు. దెన్ ఇట్ ఆల్ హిమ్ లైక్ ఏ వేల్ ఆఫ్ బే. ఎలా ఉందయ్యా అంటే ఆ ట్రాక్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు లైక్ ఏ వెట్ బేల్ ఆఫ్ బ్లే, తడిచిన గడ్డి, పొడిగడ్డి బరువుగా ఉండదు, తడిచిన గడ్డి. హే అంటే గడ్డి, బేల్ అంటే గడ్డి మూట. ఈ గడ్డి మూట తడిచింది నెత్తి మీద పెడితే ఎంత బరువుగా ఫీల్ అవుతామో. ఇప్పుడు మైకిల్సన్ పరిస్థితి ఒక క్షణకాలం పాటు అంత మనసు భారం అనిపించింది. టెన్షన్ తోటి అమ్మ గెలవగలనా లేదా, లిటిల్ బిట్ టెన్షన్ అనమాట వస్తుంది ఎవరికైనా. ఆటగాడికి ఒక నిమిషం చివరి నుంచి ఎంత చేయాల్సి అవలీలుగా తీసుకున్నా ఆడే సమయంలో ఒక నిమిషం గుండెలు అయి తప్పుతుంది. ఓకే. ద బార్ వాజ్ సెట్ ఎట్ 9 inches హయ్యర్ దాన్ హిజ్ పర్సనల్ బెస్ట్. He awarded his personal best 17.2 inches kada or 4 inches. So the bar was set. The bar means the rod which is the pole which we use for the pole vault. It was set to how many meters high? 9 inches. 9 అంగుళాలు పైకి పెట్టారు. అతను చేసిన పర్సనల్ కాంపిటీషన్లో గెలిచిన దానికంటే 9 అంగుళాలు ఎత్తి పెట్టారు. అర్థమవుతుంది అతనికి. సి హౌ హీ వాజ్ ఇమాజినింగ్ ద గ్రౌండ్. దో హీ వాజ్ ఎ బ్లైండ్ పర్సన్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కీన్లీ థింకింగ్ విత్ ద మైండ్ చురుగ్గా పనిచేస్తుంది అతనికి. కళ్ళతో చూసినట్టే అతనికి గ్రౌండ్ అంతా అర్థమవుతుంది. అంటే ఎంత గొప్ప ఆటగాడో ఆలోచించండి ఒకసారి. కళ్ళు లేవు కానీ గ్రౌండ్లో ఏం జరుగుతుందో హీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ కరెక్ట్లీ. అది సో పర్సనల్ బెస్ట్. That is only 1 inch of national record, he thought. That's only 1 inch of national record. ఇక తను చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆల్రెడీ నేషనల్ రికార్డుకి 1 inch ఎక్కువ ఎత్తు పెట్టారు. సో ఆ 1 inch ఎత్తుపెట్టి నుంచి కనుక తను దాటగలిగితే తను ఒలింపిక్ గేమ్స్లో మంచి ఆటగాడిగా గోల్డ్ మెడల్ సంపాదిస్తాడు. వరల్డ్ రికార్డు కంటే ఇంకొక అంగుళం దూకాలి. He thought. Who thought? Michelson. What did he think? Only 1 inch he had to do before world record. To break that record, only had to do 1 inch height. అంటే ఏంటి, వరల్డ్ రికార్డ్ బ్రేక్ చేయాలంటే అంతకుముందు అన్నటువంటి ఎత్తుకంటే 1 inch మాత్రమే ఎత్తు ఎగాలి. The intensity of the moment filled his mind with anxiety. See, the intensity of the moment. Intensity means కోరిక, యాంబిషన్. ఇప్పుడు ఆ కదలిక అనేది అతనిలో ఒక రకమైన యాంగ్జైటీని తీసుకొచ్చింది. అంటే ఒక రకమైన ఉద్రిక్తత వచ్చింది మనసులో క్షణకాలం పాటు. చెప్పాక ఆటగాడు చిత్తప్రజ్ఞత కలిగి ఉండాలని, ఎంతైనా మనిషే కదా అతను కూడా. పోటీలో ఒక్క నిమిషం అతనికి తన్ని చేయగలడా అని యాంగ్జైటీ వచ్చింది. ఫిల్ విత్ మైండ్. 1 ఇంచే కదా, ఆ 1 ఇంచు నేను దాటగలనా, యాంగ్జైటీ వచ్చేసింది ఒకసారి అతని కోరిక. హీ బిగాన్ షేకింగ్ ఆఫ్ ద టెన్షన్ ఫ్రమ్ హిస్ బాడీ. షేకింగ్, వదిలించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. తనలో ఉన్నటువంటి వాట్ హీ బిగాన్ టు షేకింగ్ టెన్షన్ ఫ్రమ్ హిస్ బాడీ. శరీరంలో వచ్చినటువంటి ఆ ఒకే ఒక బలహీనమైన ఆలోచన, అమ్మో అని గెలవగలనా, చేయగలనా, వరల్డ్ రికార్డ్ దాటగలనా అన్న ఒక ఆలోచన అతనిలో ఒక రకమైనటువంటి తీవ్రమైనటువంటి భావోద్వేగానికి గురి చేసింది. It wasn't working. అసలు హిస్ మైండ్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ లైక్ స్టాచ్యూ స్టాండ్. ఒక అసలు చలనం లేని నిగ్రహంలాగా అయిపోయాడు అనమాట. ఆ టెన్షన్ అతన్ని మర్చిపోయేలా చేసింది. హీ బికేమ్ మోర్ టెన్స్. ఇంకా టెన్షన్. ఇదేంటి నా కాళ్ళు చేతులు రావట్లేదు ట్రాక్ మీద, ఇదేంటి నాతో సహకరించట్లేదు, యాక్టివ్గా రావటం లేదు. దిస్ మేక్స్ హిమ్ మోర్ టెన్షన్. ఇది ఇంకా వాట్ మేక్స్ హిమ్ మోర్ టెన్షన్? హిస్ బాడీ ఈజ్ నాట్ సపోర్టింగ్ హిజ్ ఎయిమ్.
He began, sorry, why is this happening to me now? Why is this happening to me now? What did he question? Why this is happening to me now? ఏంటి నాకు ఇలా జరుగుతుంది? మీ అంటే మైకిల్సన్. హ్యాపెనింగ్ మీన్స్ ఫుల్ టెన్షన్. ఈ కుడెంట్ మూవ్. ఎందుకు నాకు ఇలా జరుగుతుంది ప్రశ్నించుకున్నాడు. ఇప్పుడే ఎందుకు ఇలా ఉంది? హీ థాట్. హీ బిగాన్ టు గెట్ నర్వస్. ఇంకా అలా ఆలోచన వచ్చి రాగానే ఇంకా నర్వస్. హీ బికేమ్ మోర్ నర్వస్. ఇంకా భయపడిపోయాడు. ఫియర్ వుడ్ బి ఏ మోర్ యాక్యురేట్ డిస్క్రిప్షన్. ఫియర్ వుడ్ బి ఏ మోర్ ఇంకా ఖచ్చితంగా డిస్క్రిప్షన్ అంటే వన్ చెప్పాలి అంటే అతనిలో భయం ప్రవేశించింది. మన శరీరంలో భయం వస్తే అపజయం వస్తుంది. మరి మైకెల్స్టన్ ఎంత గొప్ప ఆటగాడంటే మరి అతనికి కూడా ఒక నిమిషం భయం వచ్చింది. వరల్డ్ రికార్డ్ కంటే ఒక అంగుళం ఎక్కువ చేయాలి, నేను చేయగలనా అనే భయం. గలనా అనే డౌట్ వచ్చింది. డౌట్తో పాటు భయం వచ్చింది. టెన్షన్ పెరిగిపోయింది. ఫియర్ వుడ్ బి ఏ మోర్ యాక్యురేట్ డిస్క్రిప్షన్. What was he going to do? Now what I have to do? I am getting more and more fear. What I have to do? He had never experienced these feelings. Before he never faced these feelings. Experienced అనుభవం. ఈ భావాలు ఎప్పుడు అతనిలో కలగలేదు. ఎప్పుడు బిఫోర్ ఇన్ ఎనీ ప్లే. Now he was getting these feelings. Then out of nowhere and from the deepest of his souls, he envisioned his mother. But then out of nowhere, అసలు ఏం చెయ్యాలి అసలు అర్థం కావట్లేదు అతనికి. మైండ్ అంతా బ్లాంక్ లాగా అయిపోయింది. ఏం చేయాలి? అండ్ ఫ్రమ్ డీపెస్ట్ ఆఫ్ హిస్ సోల్స్ he envisioned his mother. Suddenly he remembered his mother. His mother flashed in his mind. His mother. So he was a blind man. He never see his mother. But with the stories, he imagined his mother. So immediately he envisioned his mother. తల్లిని స్మరించుకున్నాడు. మదర్ ఫీలింగ్స్. అమ్మ ఎలా ఫీల్ అవుతుంది? ఏంటి కథలరా? ఏంటి అమ్మ నేను గెలుస్తాను. చిన్నప్పటి నుంచి కథలు చెప్పింది నాకు. అమ్మ మాటలు ఇన్స్పిరేషన్తో నేను ఇంత వాడయ్యాను. నాకంటే ఇంకా అమ్మ ఎంత టెన్షన్గా ఉందో. Envy. Experience these feelings. Then out of nowhere, from the deepest souls, he envisioned his mother. Why now? What was his mother doing in his thoughts? ఏం చేస్తుంది అమ్మ ఇప్పుడు? నా ఆలోచన తెలిస్తే అమ్మ ఏమవుతుంది? At the time of like this, it is the final game. Like this means final game. Why I am getting this type of thoughts? What would happen to my mom? She expected more from me. మా అమ్మకి ఏమవుతుంది? నా నుంచి చాలా ఆశించింది అమ్మ. నన్ను చాలా ప్రోత్సహించింది అమ్మ. It was simple. His mother always used to tell him, whenever he felt tension or anxious or even scared, to make deep breath. కానీ అమ్మ తలుచుకోగానే అమ్మ చెప్పిన మాటలు గుర్తొచ్చినాయి. whenever you're in deep tension, నువ్వు బాగా టెన్షన్తో ఉన్నావు అంటే ఫస్ట్ స్టాప్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ టేక్ డీప్ బ్రీత్. బలంగా శ్వాస విడిచి వదులు. వాళ్ళ అమ్మ తెలుసు పోటీలు ఎలా ఎదుర్కోవాలో. అందుకే అమ్మ సలహా ఇచ్చింది. whenever you feel difficult, you have got great tension, then you do one thing. First of all, forget everything and take a deep breath. బలంగా శ్వాస తీసుకో. ఆ శ్వాసలోనే నీకు ధ్యాస పెరిగి నీకు మంచి పట్టు వస్తుంది అని వాళ్ళ అమ్మ చెప్పింది. So he did. So he had taken deep breath. He did means he had taken deep breath. By what he did like so? With the advice of his mother. Along with shaking the tension from legs, he gently laid his pole at his feet. అతనికి కాళ్ళల్లో వణుకొస్తుంది టెన్షన్తో. అలాంగ్ విత్ ఏం తగ్గలేదు, బలంగా తీసుకున్న కొద్దిగా ఉంది, ఇంకా వణుకుతున్నాడు. అలాగే he gently laid his pole at his feet. తన పాదాల దగ్గరికి తీసుకున్నాడు పోల్ని. He began to stretch out his arm and upper body. ఇక ఆ పోల్ మీద పట్టుకొని తన పై బాడీని సాగదీయటం మొదలుపెట్టాడు. జిమ్నాస్టిక్స్ మొదలుపెట్టాడు. The light breeze that was once there was now gone. The light breeze.
ద లైట్ బ్రీజ్ దట్ వాజ్ వన్స్, ఒక్కసారిగా హాయిగా ఫీల్ అయ్యాడమ్మా. అప్పుడు దాకా ఉన్న టెన్షన్ పోయింది తనకి. వాళ్ళ అమ్మ గుర్తొచ్చింది, శ్వాస తీసుకున్నాడు బలంగా. అప్పుడు లైట్ బ్రీత్ అంటున్నాడు, ఇప్పుడు హెవీ బ్రీత్ కాదు, చాలా శ్వాస తేలిగ్గా తీసుకోగలిగాడు అబ్బాయి. దేర్ వాజ్ నౌ గాన్, ఆ టెన్షన్ పోయింది ఇప్పుడు. హీ కుడ్ ఫీల్ ఎ ట్రికిల్ ఆఫ్ కోల్డ్ స్వెట్ టర్నింగ్ డౌన్ హిస్ బ్యాక్. ట్రికిల్ అంటే కోల్డ్, చెమట పట్టిన టెన్షన్తో అది చక్కల గింతలు పెడుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అనమాట. ట్రికిల్ ఆఫ్ కోల్డ్ స్వెట్ రన్నింగ్ డౌన్ హిస్ బ్యాక్, వీప్ మీద గుండా చెమట కారిపోతుంది. అంత టెన్షన్గా ఫీల్ అయ్యాడు ఆ ఆటగాడు. He carefully picked up his pole. కేర్ఫుల్లీ పిక్డ్ అప్ హిస్ పోల్ అన్నారమ్మా. అంటే అతను కళ్ళు కనిపించవు, కానీ చాలా జాగ్రత్తగా తను చేయాల్సిన ఏంతో జాగ్రత్తగా పోల్ని పట్టుకున్నాడు. హీ ఫెల్ట్ హిజ్ హార్ట్ పౌండింగ్. అసలు గుండె ఇక్కడ ఇస్తారు చూడండి మీకు, పౌండింగ్ అంటే లయ తప్పుతుంది అనమాట. ఇంకా అసలు విజయాన్ని సాధించాలి అనేటువంటి విష్ పెరిగిపోయింది అతనికి, కోరిక. He felt his heart pounding. He was sure the crowd did too. ఒక్కసారిగా పైకి ఎగిరాడమ్మ పోల్ బాల్ట్లో. చూడండి ఎలా ఎగిరాడు, చూడండి. తను తీసుకున్న పోల్ మీద చక్కగా ఎక్కాడు. ఆ పోల్ బాల్తో చక్కగా ఆకాశం అంటుతున్నంతగా ఎగిరాడు. మళ్ళీ కిందకు వస్తున్నాడు. సి స్వెట్ బౌండింగ్. హీ వాజ్ షూర్ ద క్రౌడ్ డిడ్స్ టూ. క్రౌడ్ కూడా లై తప్పి చూస్తున్నారు. ఒక్క నిమిషం ఏం చేస్తున్నాడా అని ఒక్క నిమిషం ఊపిరి బిగపట్టి చూస్తున్నారు గ్రౌండ్లో మొత్తం కూడా. ద సైలెన్స్ వాజ్ డెఫినింగ్. ప్రతి చోట నిశ్శబ్దం ఉందన్నమాట. అసలు గుండె బిగబట్టి లై తప్పి చూస్తున్నారు. ఏమవుతుంది ఇప్పుడు సాధిస్తాడా లేదా. ఇతనే అంత ఇదిగా ఉంటే ఆ చూసే ప్రేక్షకులు కూడా ఉత్కంఠతోటి బ్రీత్లెస్ అయిపోయారనమాట. అంతటా సైలెన్స్ అయిపోయింది. వెన్ హీ హర్డ్ ద సింగింగ్ ఆఫ్ సమ్ డిస్టెంట్ రాబిన్స్ ఇన్ ఫ్లైట్, హీ న్యూ ఇట్ వాజ్ హిజ్ టైమ్ టు ఫ్లై. అక్కడ పక్షుల యొక్క డిస్టెంట్ రాబిన్స్ ఇన్ ఫ్లైట్, గాలిలో ఎగిరే పక్షుల యొక్క శబ్దాన్ని వినిపించి హీ న్యూ ఇట్ వాజ్ టైమ్ టు ఫ్లై, ఇంకా బాగా ఎగిరే టైం వచ్చింది అని అర్థమైంది అతనికి. యాజ్ హీ బిగాన్ స్ప్రింటింగ్ డౌన్ ద రన్వే, సంథింగ్ ఫెల్ట్ వండర్ఫుల్లీ డిఫరెంట్. స్ప్రింటింగ్ డౌన్ ద రన్వే, మరి అతను వెళ్ళేటువంటి ట్రాక్లో మళ్ళీ కిందకు దిగుతున్నాడు. స్ప్రింటింగ్ డౌన్ ద రన్వే, సంథింగ్ వండర్ఫుల్లీ డిఫరెంట్. ఇంతకుముందు కంటే కూడా చాలా తేడాగా ఉంది వాతావరణం. డిఫరెంట్ యట్ ఫెమిలియర్, కానీ తెలుసు తనకు ఆ శబ్దం ఏంటనేది. ద సర్ఫేస్ బిలో హిమ్ ఫెల్ట్ లైక్ ద కంట్రీ రోడ్ హీ యూస్ డ్రీమ్ అబౌట్. తను కన్న కళ నిజమైందనిపించింది. యాస్ట్రోఫ్ దగ్గర తన కాళ్ళు ఆనగానే అక్కడ ఆడిటోరియంలో శబ్దానికి ఊహించేశాడనమాట. ద సర్ఫేస్ బిలో హిమ్ ఫెల్ట్ లైక్ కంట్రీ రోడ్ హీ యూస్ టు డ్రీమ్ అబౌట్. రోడ్లో పరిగెత్తుతూ తన కళ్ళ కన్నాడు కదా, ఎగరాలి అని. ఆ కళ నిజమైంది అనిపించింది. The rocks and chunks of dirt, the visions of golden wheat fields seemed to fill his thoughts. అతను చిన్నప్పటి నుంచి మరి కుంటలే దాటాడా, ఎత్తుపల్లాలే దాటాడా, రాళ్ళగుట్టలే దాటాడా, బురద అయిందా కాళ్ళకి, మరి గోధుమచాల ఒడ్లమటి గట్టమటి పరిగెత్తాడా. ఇవన్నీ ఒక్కసారిగా ఒక ఆటగాడిగా నిలబడటానికి అతను చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ అతని కళ్ళ ముందు ప్రత్యక్షమయ్యాయి. టు ఫుల్ఫిల్ హిస్ థాట్స్, అతని ఆలోచనలు మొత్తం ప్రత్యక్షమయ్యాయమ్మా. వెన్ హీ టుక్ ఎ డీప్ బ్రీత్, మళ్ళీ శ్వాస తీసుకున్నాడు నాన్న, స్ట్రాంగ్ శ్వాస. చూసారా ఎంత బాగా రెడీ అవుతున్నాడో ఎక్కటానికి పోల్ వాల్ట్ మీద. ఇట్ హ్యాపెండ్, హీ బిగాన్ టు ప్లే. ఇట్ హ్యాపెండ్ అంటే
he started his work fly. It happened. It happened and the game started. He began to fly over the pole. He began to fly. His takeoff was effortless. ఎవరు ఊహించంత విధంగా టేకాఫ్ తీసుకున్నాడు పోల్ మీద ఎగగలిగాడు. అది అంత అద్భుతం అనమాట. గాలిలో టేకాఫ్ అంటే గాలిలో తీసుకున్నాడు. మైకేల్ స్టర్న్ వాస్ ఫ్లయింగ్ జస్ట్ యాజ్ ఇన్ హిస్ చైల్డ్హుడ్ డ్రీమ్స్. చిన్నప్పుడు ఎలా కలలు కన్నాడో ఆ కలల ప్రకారం పరిగెత్తున్నాడు. ఓన్లీ దిస్ టైమ్ హీ న్యూ he wasn't dreaming. In his childhood days, he was going on dreaming, flying and flying. But now it is not dream. It was a real situation it is. This was real. Everything seemed to be moving in slow motion. ప్రతి ఒక్కటి చాలా నిశ్శబ్దంగా కదులుతున్నట్టు అనిపిస్తున్నాయి అతనికి. The air around him was purest and freshest he had ever sensed. ఇంతకుముందు ఎప్పుడు కూడా తనకి గాలి తగిలినప్పుడు ఫీల్ కానంత ఫ్రెష్నెస్గా ఫీల్ అయ్యాడు, అంత రిలాక్స్గా ఫీల్ అయ్యాడు అతను. గాలి చాలా ప్యూర్గా ఉన్నట్టు అనిపించింది, శ్వాస బాగా తీసుకోగలిగాడు. మైకేల్ వాజ్ సోరింగ్ విత్ మెజెస్టీ ఆఫ్ అన్ ఈగల్. సో హీ వాజ్ సోరింగ్ లైక్ అన్ ఈగల్. బాగా ఎగిరే వాటిలో గ్రద్ద ఫేమస్. సో హీ వాజ్ సోరింగ్ లైక్ అన్ మెజెస్టీ ఆఫ్ ఈగల్. చూడండి నాన్న ఎలా ఎగురుతున్నాడు ఆకాశాన్ని అంటే అంతగా. అతను చిన్నప్పుడు కన్నా కళలన్నీ కూడా సాకారంగా గుర్తు తెచ్చుకుని ఆ కళలను నిజం చేసుకున్నాడు జీవితంలో. దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ మైకేల్. సీ చిల్డ్రన్, ఇట్ వాజ్ ఎయిదర్ ద కరప్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ద స్టాండ్స్ ఆఫ్ ఆర్ థమ్స్ ఆఫ్ ద హిజ్ ల్యాండింగ్ దట్ థాట్ మైకేల్ బ్యాక్ టు ఎర్త్. భూమి మీదకి వచ్చేటప్పటికి మైకేల్, ఇట్ వాజ్ ఎయిదర్ ఎరప్షన్ ఆఫ్ ద పీపుల్, నుంచున్నారు జనం నుంచున్నారు గౌరవార్థం. ఇన్ ద స్టాండ్స్ ఆర్ థమ్స్ అప్ హిజ్ ల్యాండింగ్ దట్ బ్రాట్ మైకేల్ బ్యాక్ టు ఎర్త్. ఎర్త్ అంటే అప్పుడు దాకా ఆటలు లేనప్పుడు అంకుల్ సార్ మైకేల్ వెంటనే ప్రజలందరూ కూడా అతను చేసినటువంటి రికార్డుకి గౌరవార్థం ఒక్కసారిగా నుంచి థండర్స్ ఆఫ్ క్లాపింగ్ తోటి అతన్ని చెవులు తాకాయి. అప్పుడు తను ఈ భూమి మీదకి తను సొహలోకి వచ్చాడు మైకేల్, ఆటగాడి నుంచి మామూలు మనిషిలాగా. ఆన్ హిస్ బ్యాక్ విత్ దట్ వండర్ఫుల్ హాట్ సన్ ఆన్ హిస్ ఫేస్. ఆన్ హిస్ బ్యాక్, ఈప్ మీద, మొహం మీద మరి సూర్యకాంతి తారాడుతూ ఉన్నది. వండర్ఫుల్ హాట్ సన్ ఆఫ్ ఆన్ హిస్ మెరుస్తుంది అతని మొహం విజయ గర్వంతో. He could only envision the smile on his mother's face. ఎన్విజన్ అంటున్నాడు, అమ్మ ఊహించుకుంటున్నాడు. విజన్ లేదు ఇతనికి, అందుకని ఊహించుకుంటున్నాడు. అమ్మ అతనికి ఎవ్వరు గుర్తురాల, గెలిచారన్న గర్వం రాలేదు. హీ రిమెంబర్డ్ హిజ్ మదర్. హీ ఎన్విజన్ ద స్మైల్ ఆఫ్ హిజ్ మదర్స్ ఫేస్. మా అమ్మ సంతోషంగా నవ్వుతూ ఉంటుంది కదా. హీ న్యూ హిస్ డాడ్ వాజ్ ప్రాబబ్లీ స్మైలింగ్ టూ, ఈవెన్ లాఫింగ్. మా నాన్న మూతి మీద నవ్వుకుంటున్నాడేమో, ఈవెన్ లాఫింగ్, పెద్దగా నవ్వుతున్నాడేమో మా నాన్న విషయానికి. సి హౌ ద చైల్డ్ వాజ్. తన గొప్పతనం అనుకోలేదు. అమ్మ నాన్న తన డీట్ వలన ఎలా ఫీల్ అయ్యారో ఊహించుకున్నాడు నిజమైన బిడ్డ. బెట్ would always do that when he got excited, smile and then sort of giggle. Beth had a habit, whenever he wasn't happy, fully happy, he would smile or giggle. గిలిగింతలు పెట్టినట్టు నవ్వుతాడు, బెట్కి అలవాటు. అందుకనే ఊహించాడు మా నాన్న అలా నవ్వుతున్నారేమో. వాట్ హీ డిడ్ నాట్ నో వాజ్ దట్ హిజ్ డాడ్ వాజ్ హగ్గింగ్ హిజ్ వైఫ్ అండ్ క్రైయింగ్. కానీ అతను చూడలేని తెలియని అంశం ఉంటుంది. As soon as Michael did the record, his father hugged his mother and was crying. కొడుకు పొందిన విజయానికి ఆనంద బాష్పాలు కారుస్తూ భార్యని వాటేసుకున్నాడు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇమాజిన్ బై మైకేల్. అమ్మ నవ్వు మొహం నాన్న నవ్వు గుర్తున్నాడు, కానీ నాన్న అంతమందిలో స్టేడియంలో కొడుకు పొందిన విజయ గర్వంతో ఆనంద బాష్పాలు రాలుస్తూ భార్యని ఆనందంగా కౌగిలించుకున్నాడనే విషయం మైకేల్కి తెలియదు, బికాజ్ హీ వాజ్ బ్లైండ్. హీ వాజ్ క్రయింగ్
హార్డర్ దాన్ మైకెల్ హ్యాడ్ ఎవర్ సీన్ బిఫోర్. శబ్దం వినిపిస్తుంది. హీ వాజ్ క్రయింగ్ హార్డర్. బాగా ఏడుస్తున్నాడు ఆయన. అసలు ఎంత అంటే అంత ఏడు పొంగి పొరులుతుంది అతనికి. ఎప్పుడు మైకేల్ వినలేదు ఇలా వాళ్ళ నాన్న అలా ఏడవడు. షీ ఆల్సో న్యూ హీ వాజ్ క్రయింగ్ ద గ్రేటెస్ట్ టీయర్స్ ఆఫ్ ఆల్ టీయర్స్ ఆఫ్ ప్రైడ్. అవి ఆనంద బాష్పాలు, కొడుకు విజయానికి గర్వకారణం కన్నీటి బిందువులు అవి. టీయర్స్ ఆఫ్ ప్రైడ్, కొడుకు సాధించిన విజయానికి గర్వపడేటువంటి సూచన అది. సో అలా తన ఫీలింగ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు మైకేల్ నాన్న. మైకేల్ వాజ్ ఇమీడియట్లీ స్వామ్డ్ విత్ పీపుల్ హగ్గింగ్. కొట్టుకుపోయాడు. స్వామ్డ్ అంటే ఈదుకుంటూ వెళ్ళినట్టుంది మైకేల్ పరిస్థితి. అందరూ అతను ఎత్తుకుని తిప్పుతున్నారు అతని విజయానికి, గొప్పతనానికి. స్వామ్డ్ విత్ పీపుల్ హగ్గింగ్ అండ్ కంగ్రాచులేటింగ్ హిమ్. మునిగిపోయాడు ఇక మనుషుల మధ్య. అమ్మా నాన్న ఊహించుకోవడం మాత్రమే చేయగలిగాడు. కంగ్రాచులేట్ హిమ్ ఆన్ ద గ్రేటెస్ట్ అకంప్లిష్మెంట్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్. అకంప్లిష్మెంట్ అంటే విజయం. జీవితంలో అతను చేసిన గొప్ప విజయానికి అకంప్లిష్మెంట్స్కి. వాట్ వాజ్ హిస్ గ్రేటెస్ట్ అకంప్లిష్మెంట్ ఇన్ లైఫ్? వన్ ఏ గోల్డ్ మెడల్ ఇన్ ఒలింపిక్ జూనియర్ పోల్ వాల్ట్. He later went on that day to clear 7 feet 6.5 inches ఈ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్. ఆ తర్వాత అతను ఇంకా కొత్త రికార్డు పెట్టాడు. ఎంత దూకాడమ్మా అతను? 7 feet 6.5. ఏ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ జూనియర్ ఒలింపిక్ రికార్డు, జాతీయ అంతర్జాతీయ ఒలింపిక్ రికార్డు నెలకొల్పాడు మైకేల్. Such a great person. As a blind, he did so. So, what a pride to his parents and at a pride to the character of Michael. Think, children. With all media attention and heartful congratulations. అందరు మీడియా అంటే టీవీలు వాళ్ళు వెళ్ళంతా ఉంటారు. మైకేల్ మొత్తం అతని చుట్టూని హార్ట్ ఫెల్ట్, హృదయాన్ని తాకేటువంటి శుభాభినందనలు తెలిపారు అందరూ. హార్ట్ ఫెల్ట్ అది నోటి చివరి నుంచి రాలేదు, గుండెల్లో నుంచి వచ్చింది. మనస్ఫూర్తిగా చెప్పారు. మైకేల్ లైఫ్ వుడ్ నెవర్ బీ ద సేమ్. మైకేల్ లైఫ్ వుడ్ నెవర్ బీ ద సేమ్. చూడండి, కష్టాలు ఎదుర్కొన్నాడు గుడ్డివాడైనా అని అంతే ఉంది. అతని జీవితం లేదు, గ్రేట్ పొజిషన్ చేరుకున్నాడు. సో మైకేల్ వుడ్ నెవర్ బీ ద సేమ్. It wasn't just because he won the National Junior Olympics and set a new record. అది అతను రికార్డు ఏర్పరిచింది కాదు, మైకేల్ జీవితం మారిందని చెప్పడానికి. అది అతను ఏం గొప్ప కాదు, గొప్ప ఆటగాడు అతను, చేయగలడు అతను. అండ్ ఇట్ వాజంట్ బికాస్ హీ హ్యాడ్ జస్ట్ ఇంక్రీస్డ్ హిస్ పర్సనల్ బెస్ట్ బై 9.5 inches. అతని పర్సనల్ బెస్ట్ కంటే 9.5 inches ఎక్కువ చేశాడు. అది గొప్ప మైకేల్. ఇట్ వాజ్ సింప్లీ బికాస్ మైకేల్ సన్ వాజ్ బ్లైండ్. చూడమ్మా ఎంత చేసిన ఈ పిల్లవాడు చివరికి చెప్తున్నాడు సస్పెన్స్. మీరు టెన్షన్ పడతారు, ముందే చెప్పాను అక్కడక్కడ. ఎందుకంటే ఎన్విజన్ అంటున్నాను కదా మనం. అదే మైకేల్ స్టన్ వాజ్ బ్లైండ్. అతను గుడ్డివాడైన ఎంత బాగా సాధించాడు. అన్నీ ఉన్న మీరు మరి ఎంత జీవితాలన్నీ సాధించాలి, జీవితాన్ని ఎంత అర్థవంతంగా స్వీకరించాలి మనం. చూడండి ఒకసారి ఈ అబ్బాయి జీవితాన్ని మోడెస్ట్గా మాతృగా తీసుకొని చూడండి. So, written by David Nastor. Okay, our lesson is finished. Tomorrow we will do the grammar.